कोदण्डरस्वामी देवताभ्यो नमः कठोरमङ्गलनैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्तरेण मंत्राक्षतं मंत्रपुष्पं समर्पयामि तुदे कठोरमङ्गलनैवेद्यं समर्पयामि सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते कर्पूरमङ्गलनैवेद्यं समर्पयामि सर्वग्रामस्तरेण सर्वगोत्रेण श्री कोदण्डरामस्वामी देवताभ्यो नमः ओम शतमानं भवति शतायुष्वर्ष आयुष्येवेन्द्रियाय प्रतिष्ठते श्री कोदण्डरामस्वामी देवताभ्यो नमः कृपाकटाक्षरप्रसाद सिद्धिरस्तु आयु आरोग्य धन आन्याभिवृद्धिरस्तु धन कनकमणि माणिक्याभिवृद्धिरस्तु मनोवाञ्छफल सिद्धिरस्तु महालक्ष्मी कृपाकटाक्षरप्रसाद सिद्धिरस्तु सर्वपीड़ परिहारार्थेन साधारण बलिस्मरज आयुष्येवेन्द्रियाय प्रतिष्ठते श्रीरामचंद्र प्रभुदेवताभ्यो नमः कृपाकटाक्षर प्रसाद सिद्धिरस्तु आयु आरोग्याभिवृद्धिरस्तु धन कनकमणि माणिक्याभिवृद्धिरस्तु मनोवाञ्छफल सिद्धिरस्तु महालक्ष्मी कृपाकटाक्षर प्रसाद सिद्धिरस्तु सर्वकालेन सर्वदोषेण सर्वदोष परिहारार्थेन శ్రీ కోదండరామస్వామి కృపాకటాక్షర ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. కురపల్లి మాది పుంగనూరు మండలం చిత్తూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్. దేవుడు చాలా బాగుంది, బాగా చేసినారు. వాహనం కూడా ఆడుని దానికి ఈ బిడ్కి చాలా బాగుంది. ఒప్పుకుంటా అనే గ్రామంలో ఆ ఊరు తయారు చేసినారు. చాలా బాగుంది. మంజునాథ్ స్వామి పేరు. చాలా బాగుంది. విగ్రహాలకంతా బాగా పూత బాగా తెలుస్తా ఉంది. చాలా బాగుంది. పంచలోహాల విగ్రహాలు చాలా బాగున్నాయి. మొదలు చిన్న చిన్న విగ్రహాలు చేపించింటిమి. అవి కూడా ఇప్పుడు చేసి బాగుండేట్టుగా చేపించుకున్నాం. ఏడే చేపించింది ముందు కూడా ఇంకా చిన్నవి. బాగున్నాయి, చాలా బాగున్నాయి. చాలా పూత మళ్ళీ బాగా నీట్ గా ఉండదు. ఇంత పూజకి చెప్పినాడే ఇంత చేస్తారా అనుకుంటే ఇప్పుడు అన్ని ఇటు చూసేపాటికి మాకే సంతోషం అయిపోయింది. ఇన్ని సరుకులు చెప్పినాడే ఏడంటే అన్ని చూసేపాటికి అన్ని పెట్టినాడు అని ఇప్పుడు మాకే సంతోషం అయింది. మాది కురపల్లి ఆడుగుంట పంచాయతీ పుంగనూరు మండలం చిత్తూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్. దేవుళ్ళు ముందు చేసినప్పటికీ ఇప్పటికి చాలా బాగుండదు. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉండాలి. ఉప్పుకుంట గ్రామంలో స్వాముల చేత చేపిస్తున్నాము. చాలా బాగుండాలి. పూజా విధానం అన్ని బాగున్నాయి. పూత బాగా చేసినారు, పూజ బాగా చేసినారు. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీకు ఆడ చుట్టుపక్కల దగ్గరలో ఉంటాయి కదా, ఇంకా ఇక్కడ ముందు ఒకసారి ఇక్కడ చెప్పినాము. అది కొంచెం చిన్నవని ఇప్పుడు ఇంకొంచెం పెద్ద సైజులో చేపిస్తున్నాం విగ్రహం. హరి ఓం గురుభ్యో నమః. విరాట్ విశ్వకర్మ జగత్ గురువే నమః. ఆది పూజాయ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಂಜುನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕುರುಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. 30 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಕ್ 35 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರು. ನಾನೊಂದು ಅವಾಗ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಮಗು. ಅವಾಗ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ನಂದು. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಆಂಜನೇಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು. ಆಗ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಳೆಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಮೂರ್ತಿ ತೀರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. 35 ವರ್ಷ ಮಾತಿದು. ಆಮೇಲೆ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ಪಾಪ ನಾ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮೂರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗೈತಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅವ್ ಚಿಕ್ಕ ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು.
ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಪಾಪ ಊರಲ್ಲಿ ಏರೋಪೇರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಳಕಳೆಯಾಗಿ ಬಂದೈತೆ ದೇವರುಗಳು. ಈ ದೇವರಲ್ಲೇ ಪ್ಯೂರ್ ಪಂಚಲೋಹದ್ದು, ಇವು ಪ್ಯೂರ್ ಪಂಚಲೋಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು. ಇವು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ. ಇದು ಬ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಾಸು ಬೇರೆ ಇರ್ತದ. ಇದು ಪಂಚಲೋಹದ್ದು. ಇದರ పర్సెంటేజ్ ప్రకారವಾಗಿ బ్రాస్ వెలకట్టే సత్తు కాదు ఇది. ఎందుకంటే దీంట్లో వెండి బంగారు ఇత్తాలు కంచు రాగి పర్సెంటేజ్ ఎంత వేయాలని చెప్పి రాముల విగ్రహాలకి ఎంత ఉండాలా, లక్ష్మణ్కి ఎంత ఉండాలా, అమ్మవారికి ఎంత ఉండాలా, వీళ్ళ సిపాయిలకి ఏం రావాలా, ప్రభావాళ్ళు ఎంత ఉండాలా అని చెప్పి వేసింటాము. ఇది ఊహించే రేటు కాదు. ఇది కొంచెం ఎంతో జనం అనుకోవచ్చు ఆ విగ్రహాలు అంత ఉన్నాయి, ఈ విగ్రహాలు ఇంత ఉన్నాయి, అంత రేటు ఇంత రేటు అని. బంగారులో కూడా వేరు పేరు ఉంది. ఏ బంగారు ఎంత ఉంటుంది రేటు, ఎంతో దాని కంపేర్ అది ఉంటుంది. అది తర్వాత ఈ విగ్రహాల సూక్ష్మమైన పంచలోహ విగ్రహాలు ఈనాటికి అది 100 ఏళ్ళకి కానీ 150 ఏళ్ళకి కానీ ఇట్లే ఉంటాయి. నల్లగా కాదే కానీ, లేదా విరిగిపోయేది కానీ, నెరలొచ్చేది కానీ ఏమి కాదు. ఇది మాది అగ్రిమెంట్ ఇస్తాము. సంవత్సరం ఏమన్నా వాళ్ళు ఏమన్నా ఉంటే రిప్లై మాకు చేసి చెప్పొచ్చు, ఇట్లా ప్రాబ్లం అయింది, దానికి మేమే తిరిగిపోయి దానికి ఏం కావాలో చేయిస్తాము. అది మాతో ఒక గ్యారంటీ ఉంటుంది. ఆపద ఏమన్నా ఈ పది కాదు 50 ఏళ్ళు కానీ స్వామి మాకు ఇట్లా అయిపోయింది, మాకు రెడీ చేయాలంటే మేమే స్వయం రూపాయి కాసులు తీసుకోకుండా రెడీ చేసేకి మేము రెడీగా ఉన్నాం. అది అగ్రిమెంట్ లో కూడా ఇచ్చేస్తాము. ఈ విగ్రహాలు ఎలా అంటే కంఫర్ట్ చేసే వేళ కాదు. ఇది ఏం ఇంత ఉండ అంతేగాని రేటు అనకూడదు. ఎలా అంటే అంత పంచలోహాలు దాంట్లో కరిగించి మేము పోసినాం కాబట్టి మాకు దయము. గట్టి విగ్రహాలు, దిమ్మి విగ్రహాలు, ఇవి టొల్లు బుర్రు ఉండే విగ్రహాలు కాదు ఇవి. దీంట్లో సీత సత్యము. వీళ్ళు కుర్పలు గ్రామస్తులు. నాకు ఆనాటి వీళ్ళందరూ అన్నోళ్ళు మీది బంధుత్వం అంటే నాకు బంధుత్వం ఉన్నట్లే మాకు. ఎలా అంటే 35 ఏళ్ళ ముందు వచ్చిన వాళ్ళు తిరగా ఎదుక్కొని ఈ 35 ఏళ్ళు అయినాక వచ్చి చేపించుకొని పోతా ఉన్నారు అంటే నాకు ఒక చాలా ఆనందంగా ఉంది. చిన్న బిడ్డ ఈ రోజు నేను దీనికి వచ్చినాను, ఈ రోజు ఇప్పుడు నాతో వచ్చినారు నమ్ముకొని చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ ఊరు వాళ్ళకి అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. ఎన్నుకుంటే వాళ్ళు ఎత్తాలా. జై శ్రీ రామచంద్ర ప్రభుకే, జై శ్రీ రామచంద్ర ప్రభుకే, జై శ్రీ రామచంద్ర ప్రభుకే, జై శ్రీరామ్. దొబ్బండా